Hello students, welcome to Prime Time of Civic Center IAS. Today we'll be covering geography current affairs and places in news in the week of 1st September to 7th September 2025. So we have 5 topics in brief and the topic of importance of this week is occurrence of earthquake in Afghanistan. So let's go into the topics. A blood moon covers during a total lunar eclipse. Millions of people across Asia and Europe are expected to witness a total lunar eclipse that will turn the moon into red. We shall discuss regarding the red moon. And recently, the Union Cabinet chaired by Prime Minister Sri Narendra Modi had approved 1500 crore incentive scheme to develop recycling capacity in the country for the separation and production of critical minerals from secondary sources. And thirdly, we'll see what is dongar cultivation of Odisha. And fourth, we'll see the jarosite has been making headlines recently due to the fascinating discovery in a remote village in Gujarat Kutch district. And fifthly, we'll see about Mira stars. And the topic of importance of this video is occurrence of strong earthquakes in Kunar province of Afghanistan. Lastly, we'll also see the places in news such as Nauru, Seychelles, Sudan, Lipu Lake Pass, Mauritius, Taiwan Strait and Malacca Strait. Now let us start with the topics in brief. Recently, the blood moon was in news because a total lunar eclipse occurred overnight on September 7th and 8th, turning the moon a striking blood red. And the eclipse will be visible across Asia, Western Australia, and Europe. So we'll see what is a blood moon. A blood moon occurs during a total lunar eclipse. సో ఇక్కడ టోటల్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ గురించి చూద్దాం. టోటల్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ అన్నప్పుడు సన్, ఎర్త్, మూన్ ఒకటే అలైన్మెంట్ లో ఉంటాయి. ఈ టైంలో మూన్ పూర్తిగా భూమి యొక్క అంబ్రా అంటే నీడ పడడం వల్ల సన్ రేస్ మూన్ కి సరిగ్గా రీచ్ అవ్వలేవు. అప్పుడు మూన్ రెడ్ ఆర్ కాపర్ కలర్ లో కనిపిస్తాడు. దీనినే బ్లడ్ మూన్ అని అంటారు. బ్లడ్ మూన్ కేవలం టోటల్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ లో మాత్రమే కనిపిస్తుంది. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో మూన్ పూర్తిగా ఎర్త్ యొక్క నీడలో వెళ్ళదు. అలాంటప్పుడు పార్షల్ లేదా పినంబ్రల్ లూనార్ ఎక్లిప్స్ ఫామ్ అవుతుంది. Now we'll see how the color of moon appear to be deep red or copper color because of Rayleigh scattering effect. So sunlight is a mixture of light waves of different colors. When sunlight travels through Earth atmosphere, it interacts with tiny particles like dust and gases. Short wavelengths like blue and violet ఈజీగా స్కాటర్ అవుతాయి. అందుకే ఆకాశం మనకి బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. బట్ లాంగ్ వేవ్ లెంత్స్ లైక్ రెడ్ అండ్ ఆరెంజ్ ట్రావెల్ ఫర్దర్ బై బెండింగ్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ అండ్ రీచ్ ద మూన్. దట్స్ వై ద మూన్ అపియర్స్ టు బీ ఇన్ రెడ్ కలర్. 19th సెంచరీలో బ్రిటిష్ నోబెల్ ప్రైజ్ విన్ అయిన లార్డ్ రైలీగా పిలువబడే జాన్ విలియం ఈ ఎఫెక్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. నౌ మూవింగ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇన్ బ్రీఫ్. Recently, the Union Cabinet chaired by the Prime Minister Sri Narendra Modi approved 1500 crore incentive scheme to recycle critical minerals from secondary sources. ఇక్కడ సెకండరీ సోర్సెస్ అంటే మనకి ఈ వేస్ట్ అంటే ఓల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్స్, లిథియం అయాన్ బ్యాటరీ స్క్రాప్ అండ్ వెహికల్ పార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ కార్స్. ఇండియాలో క్రిటికల్ మినరల్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అండ్ వీటి న్యాచురల్ రిజర్వ్స్ చాలా లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి. మినరల్స్ సచ్ as లిథియం, కోబాల్ట్, నికెల్ ఫారెన్ కంట్రీస్ లో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకే ఇండియా వాంట్స్ టు రీసైకిల్ వేస్ట్ అంటే పాత బ్యాటరీస్, ఎలక్ట్రానిక్స్, వెహికల్స్ నుంచి మినరల్స్ తీసుకొని రీసైకిల్ చేయాలని నిర్ణయించింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పాత బ్యాటరీస్ ని రీసైకిల్ చేసి కొత్త బ్యాటరీస్ గా తయారు చేస్తారు ఈ స్కీమ్ ద్వారా. ఇలా చేస్తే మనకి ఇంపోర్ట్ డిపెండెన్సీ అనేది తగ్గుతుంది. అంటే విదేశాలపై ఆధారపడాల్సిన అవసరం అనేది తగ్గుతుంది. అండ్ సెకండ్లీ, సప్లై చైన్ స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ థర్డ్లీ, పాత వస్తువుల నుంచి ఖనిజాలు అంటే మినరల్స్ తీసుకొని మళ్ళీ ఉపయోగించడం ద్వారా ఎన్వైరన్మెంట్ క్లీన్ అండ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ గోల్స్ లో మనం చేరుకోవచ్చు. సో క్రిటికల్ మినరల్స్ అంటే ఏంటి? క్రిటికల్ మినరల్స్ రేర్ అండ్ లిమిటెడ్ గా ఉంటాయి. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అ కంట్రీస్ ఎకానమీ, టెక్నాలజీ అండ్ సెక్యూరిటీ. క్రిటికల్ మినరల్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చూస్తే లిథియం, కోబాల్ట్, నికెల్, గ్రాఫైట్ అండ్ రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్. సో రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ క్రిటికల్ మినరల్స్, బట్ నాట్ ఆల్ క్రిటికల్ మినరల్స్ ఆర్ రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్. ఇండియాలో క్రిటికల్ మినరల్స్ యొక్క అవైలబిలిటీ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్, రాజస్థాన్, జార్ఖండ్ లో తక్కువ క్రిటికల్ మినరల్ డిపాజిట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఇండియా ఇప్పుడు మైనింగ్ చేయడం కంటే పాత బ్యాటరీస్, ఎలక్ట్రానిక్స్ వంటివి రీసైకిల్ చేసి అందులో ఉన్న క్రిటికల్ మినరల్స్ తీసుకోవడంపై ఫోకస్ చేస్తుంది. క్రిటికల్ మినరల్స్ మన నిత్యం ఉపయోగించే వస్తువుల్లో ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫోన్స్ అండ్ ల్యాప్టాప్స్. వీటికి రేర్ ఎర్త్
ఎలిమెంట్స్ అనేవి అవసరం. అంటే మన ఫోన్, ల్యాప్‌టాప్‌లో ఉన్న చిన్న మ్యాగ్నెట్స్, స్క్రీన్ టెక్నాలజీలో ఇవి అవసరం. అండ్ దెన్ ఎలక్ట్రానిక్ వెహికల్స్ వీటికి లిథియం మరియు కోబాల్ట్ అనేవి అవసరం. ఇవి బ్యాటరీ మ్యానుఫ్యాక్చర్‌కి ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్. అండ్ దెన్ సోలార్ ప్యానెల్స్ అండ్ విండ్ టర్బైన్స్. సిలికాన్ మరియు రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ ఇందులో ఉంటాయి. ఇవి రెన్యూవబుల్ ఎనర్జీ తయారీలో సచ్ యాస్ సోలార్ ప్యానెల్స్‌లో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అండ్ దెన్ మిలిటరీ ఎక్విప్‌మెంట్. అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ కోసం ఇలాంటి మినరల్స్ చాలా అవసరం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రోన్స్, మిసైల్స్ అండ్ నైట్ విజన్ డివైసెస్. Going towards next topic. Recently, dongar cultivation was in news because this traditional farming practice historically, which is used by Kon tribal community in Odisha, and it is under severe threat from the spread of commercial eucalyptus monoculture. సో ఇక్కడ కోన్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ కమర్షియల్ యూకలిప్టస్ ప్లాంటేషన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడం వలన ట్రెడిషనల్ ప్రాక్టీస్ అయిన డోంగర్ కల్టివేషన్ అంతరించిపోయే ప్రమాదంలో ఉంది. సో డోంగర్ కల్టివేషన్ అంటే ఏంటి? డోంగర్ కల్టివేషన్ అనేది ఒక ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్ మెథడ్. ఇది ఒడిషాలోని కోన్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ కొన్ని ఇయర్స్ నుంచి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తున్నారు. డోంగర్ అంటే అప్లాండ్ ఆర్ హిల్స్ లో ఫార్మ్ ల్యాండ్ అని అర్థం. అంటే కొండలపై ఉన్న ఎత్తైన భూముల్లో సాగు చేసే పద్ధతి. ఇక్కడ ఫార్మర్స్ మిల్లెట్స్, పల్సెస్, ఆయిల్ సీడ్స్, వైల్డ్ ట్యూబర్స్ లాంటి మల్టిపుల్ క్రాప్స్ ఒకే సమయంలో పెంచుతూ ఉంటారు. మషిన్స్ లేదా కెమికల్స్ ఉపయోగించకుండా మాన్యువల్ గా సాగు చేస్తూ ఉంటారు. సో వీల్ సే ద బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద డోంగర్ కల్టివేషన్. ఫస్ట్లీ బయోడైవర్సిటీని సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ సాయిల్ హెల్త్ అనేది బాగుంటుంది. అండ్ దెన్ థర్డ్, ట్రైబల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. అంటే ఒక క్రాప్ ఫెయిల్ అయినా ఇతర పంటలు బ్రతికే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ ఫార్మింగ్ ప్రాక్టీస్ సీడ్ కన్జర్వేషన్, లేబర్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ ఫార్మింగ్ ట్రెడిషన్స్ తో స్ట్రాంగ్ గా కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో మోనోకల్చర్ అంటే ఒకే క్రాప్ పెంచడం. కానీ డోంగర్ కల్టివేషన్ లో మల్టిపుల్ క్రాపింగ్ ఉండడం వల్ల రిస్క్ అనేది తగ్గుతుంది. ఎకోసిస్టమ్ బ్యాలెన్స్డ్ గా ఉంటుంది. సో విల్ ఆల్సో కవర్ అబౌట్ ద Kon tribe. Kon tribe is one of the largest tribal groups in Odisha. Some scattered in Andhra Pradesh, Chhattisgarh, and a few in other states. Hunting, gathering, and donga cultivation is the occupation of the Kon tribe. Nature ni worship చేస్తూ ఉంటారు. కుయి అండ్ కువి అనే ద్రవిడియన్ భాషలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఈ భాష ఒడియా స్క్రిప్ట్ లో రాయబడుతుంది. దే ఆల్సో పర్ఫార్మ్ రిచువల్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ లైక్ మొహువా జాతర అండ్ చవాల్ దువా జాతర. Now we'll also see other traditional practices in India. First, Poonam Krishi. Poonam Krishi అనేది ఒక ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్ మెథడ్ సచ్ యాస్ మహారాష్ట్ర అండ్ కర్ణాటకలో ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది ఒక మల్టిపుల్ క్రాపింగ్ సిస్టమ్. అంటే రైస్ ఫీల్డ్స్ చుట్టూ వెజిటేబుల్స్, పల్సెస్, ఫాడర్ క్రాప్స్ కూడా పెంచుతూ ఉంటారు. ఇయర్ మొత్తం ఫుడ్ అవైలబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. అండ్ సెకండ్, దేవర్ అండ్ దహియా కల్టివేషన్ ఇన్ మధ్యప్రదేశ్, మణిపూర్లోని పాలమావ్ కల్టివేషన్, అండ్ ఒడిషా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, జార్ఖండ్ అండ్ ఛత్తీస్గఢ్ లోని కుర్మా ఆర్ పోడు కల్టివేషన్. సో ఈ కల్టివేషన్ ని స్లాష్ అండ్ బోన్ ఫార్మింగ్ ఆర్ షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు. షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ అంటే ఫారెస్ట్ ఏరియా ఫస్ట్ క్లియర్ చేస్తారు, మిగిలిన స్టమ్స్ బర్న్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళు క్లియర్ అయిన ల్యాండ్ ఫామ్ లో ఫార్మ్ చేస్తారు. సో 2 years తర్వాత ఈ భూమి ఫర్టిలిటీ అనేది తగ్గుతుంది. సో అప్పుడు ఫార్మర్స్ కొత్త ఏరియాకి షిఫ్ట్ అవుతారు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్. అండ్ థర్డ్, వి ఆల్సో సీ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోని ఆపతాని కల్టివేషన్. అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లోని జీరో వ్యాలీలో ఆపతాని ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ వందల ఏళ్లుగా చేస్తూ వస్తున్న ఒక ట్రెడిషనల్ ఫార్మింగ్ మెథడ్. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే ఆపతాని ఫార్మర్స్ రైస్ ఫీల్డ్స్ లో ఫిష్ కూడా పెంచుతూ ఉంటారు. ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ లో స్మాల్ ఫిష్ పెంచడం ద్వారా నాచురల్ ఫర్టిలైజర్ గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఫార్మింగ్ మెథడ్ లో మెషిన్స్ ఆర్ కెమికల్స్ అనేవి యూజ్ చేయరు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఆపతాని కల్టివేషన్ ఆఫ్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్. Now moving on, next topic in brief. Researchers confirm the presence of jarosite, a yellow rich sulfate mineral similar to what was discovered on Mars a couple years ago. గుజరాత్ స్టేట్ లోని కచ్ డిస్ట్రిక్ట్ లో జారోసైట్ అనే మినరల్ కనిపించింది అని రీసెర్చర్స్ కన్ఫర్మ్ చేశారు. సో దిస్ మినరల్ ఈ సిమిలర్ టు వాట్ నాసా ఫౌండ్ ఆన్ మార్స్ ఇన్ 2004 డ్యూరింగ్ ద ఆపర్చునిటీ రోవర్ మిషన్. మార్స్ లో కనిపించిన మినరల్ తో సిమిలర్ గా ఉంటుంది జారోసైట్ మినరల్. సో వాట్ ఈస్ జెరోసైడ్? జెరోసైడ్ అనేది ఒక ఎల్లో కలర్ మినరల్. ఇది ఐరన్, సల్ఫర్, పొటాషియం కలిగి ఉంటుంది. ఇది సాల్టీ అండ్ డ్రై ప్లేసెస్ లో ఏర్పడుతుంది. వోల్కనిక్ యాష్ లేదా సల్ఫర్ రిచ్ రాక్స్ నీటితో కలిసినప్పుడు తయారవుతుంది. సో ద జెరోసైడ్ ఫౌండ్ ఇయర్ ఈస్ 55 million years old ఫ్రమ్ ద పేలియోసీన్ పీరియడ్. మార్స్ లాంటి ప్లానెట్స్ యొక్క జియాలజీ,
ఏషియన్ వాటర్ ప్రెజెన్స్ మరియు లైఫ్ పాసిబిలిటీస్ ని స్టడీ చేయడానికి సైంటిస్ట్ కి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఇది జెరోసైట్ మినరల్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద జెరోసైట్ మినరల్. Now moving on, next topic in brief, that is Mira stars. So recently, the most precise determination of the expansion rate of the universe was made using cool, giant variable stars like Mira by the scientists from Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics. So what are Mira stars? Mira అనే స్టార్ చాలా స్పెషల్. లాటిన్ లో మీరా అంటే ద వండర్ఫుల్ అని అర్థం. ఈ స్టార్ యొక్క బ్రైట్నెస్ ని రెగ్యులర్ గా మారుస్తూ ఉంటుంది. కొన్ని రోజుల్లో చాలా బ్రైట్ గా ఉంటుంది అండ్ దెన్ కొన్ని రోజుల్లో డల్ గాను ఉంటుంది. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే ఈ బ్రైట్నెస్ చేంజ్ ప్రిడిక్టబుల్ గా ఉంటుంది. సో హిస్టరీలోని 17th సెంచరీలో ఆస్ట్రోనామర్స్ ఫస్ట్ టైం మీరాని అబ్జర్వ్ చేసి వేరియబుల్ స్టార్ అని ఐడెంటిఫై చేశారు. వేరియబుల్ స్టార్ అంటే ఇక్కడ లైట్ ఇంటెన్సిటీ కాన్స్టాంట్ గా ఉండదు, ఇట్ చేంజెస్ ఓవర్ టైం. మరి మీరా వేరియబుల్ స్టార్ అంటే ఏంటి? మీరా వేరియబుల్ స్టార్ ఆర్ జైంట్ స్టార్స్, వీటికి ఒక సైకిల్ అనేది ఉంటుంది. ఎక్స్పాండ్ అవుతూ కాంట్రాక్ట్ అవుతూ మళ్ళీ ఎక్స్పాండ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఈ సైకిల్ వల్ల బ్రైట్నెస్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ సైకిల్ డ్యూరేషన్ 100 నుంచి 1000 డేస్ వరకు ఉంటుంది. అండ్ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఈజ్ అబౌట్ 300 కెల్విన్. దీని సైంటిఫిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే మీరా వేరియబుల్స్ లో ఒక స్ట్రాంగ్ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటుంది. అంటే బ్రైట్నెస్ అండ్ పల్సేషన్ సైకిల్ డ్యూరేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఈ రిలేషన్షిప్ వల్ల ఆస్ట్రోనామర్స్ వీటిని స్టాండర్డ్ క్యాండిల్స్ లాగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. స్టాండర్డ్ క్యాండిల్ అంటే ఏంటి? స్పేస్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ ట్రూ బ్రైట్నెస్ తెలిస్తే ఎర్త్ నుంచి చూస్తున్న అపారెంట్ బ్రైట్నెస్ తో కంపేర్ చేసి డిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఈ మెథడ్ ని ఎక్స్ట్రా గెలాక్టిక్ డిస్టెన్స్ లాడర్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇది యూనివర్స్ లో లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ అనేది మెజర్ చేస్తూ ఉంటారు. So this is all about the Mira stars. Now coming into the topic of importance, Afghanistan was a news because recent గా కునార్ ప్రావిన్స్ లో జరిగిన పవర్ఫుల్ ఎర్త్ క్వేక్ వల్ల 800 మంది చనిపోయారు. సో ఈ ఇన్సిడెంట్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో సెస్మిక్ వల్నరబిలిటీని హైలైట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఒక ల్యాండ్ లాక్డ్ కంట్రీ అండ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ని గేట్వే టు ఏషియా అని కూడా అంటూ ఉంటారు. అంటే ఏషియాలో ఎంట్రీ పాయింట్ లాగా కన్సిడర్ చేస్తారు. And it is bordered by Turkmenistan, Uzbekistan and Tajikistan in the north, and Iran to the south, Pakistan to the southeast, and India and China to the northeast. Afghanistan has big mountains and important rivers like Amu Darya and Kabul River. Its highest point is Mount Nausha. Major mountain ranges include Hindu Kush, Pamir and Safed Khor. The climate here is very hot in summer and very cold in winter. So this is called a continental climate. Now why Afghanistan is prone to earthquakes? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ కి ఎర్త్ క్వేక్స్ ఎక్కువగా ఎందుకు జరుగుతాయంటే దానికి కొన్ని జియోలాజికల్ రీజన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈస్ లొకేషన్ ఆఫ్ హిందూ కుష్ మౌంటైన్స్. That is, Afghanistan is located in the Hindu Kush mountain region, which is part of the Alpide belt, which is the world's second most active earthquake zone. And then second, tectonic plate collisions. Indian plate, Eurasian plate, Arabian plate and African plate. ఈ ప్లేట్స్ అన్ని కలిసి కొలైడ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఈ ప్లేట్ కొలిజన్స్ వల్ల మౌంటైన్ రేంజెస్ ఫామ్ అయ్యాయి అండ్ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఫ్రీక్వెంట్ గా జరుగుతూ ఉంటాయి. అండ్ థర్డ్లీ, ఇండియన్ ప్లేట్ మూవ్మెంట్. ఇండియన్ ప్లేట్ స్టిల్ పుషెస్ ఇంటూ యూరేషియన్ ప్లేట్ అండ్ దీని వల్ల ప్రెషర్ బిల్ట్ అవుతుంది అండ్ ఎర్త్ క్వేక్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి. So now what is an earthquake? Earthquake means sudden shaking of the earth. This sudden shaking happens when energy stored deep inside the earth is released unexpectedly. భూమి క్రస్ట్ అనేది టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ లో తయారై ఉంటుంది. And these plates are not fixed. They are always moving slowly. Sometimes they collide అంటే convergent boundaries. Sometimes they move apart అంటే divergent boundaries. And also they slide past each other అంటే transform boundaries. సో ఈ మూమెంట్స్ వల్ల ప్లేట్స్ మధ్య స్ట్రెస్ అనేది అక్యుములేట్ అవుతూ ఉంటుంది. Imagine it like a spring being pressed continuously. When the pressure becomes too much, suddenly it snaps and that's where the energy is released. And ఈ ఎనర్జీ రిలీజ్ అయ్యే పాయింట్ ని ఫోకస్ పాయింట్ అని అంటారు. ఫోకస్ పాయింట్ కి డైరెక్ట్ గా ఎర్త్ సర్ఫేస్ అంటే భూమి పైన పాయింట్ ని ఎపి సెంటర్ అని అంటారు. ఎపి సెంటర్ దగ్గరే ఎర్త్ యొక్క షేకింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దాట్స్ వేర్ ద మోర్ డ్యామేజ్ హ్యాపెన్స్. సో ఇఫ్ యూ సీ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఎన్ earthquake intensity is measured using the Richter scale. For example, Richter scale పైన 3.0 magnitude కనుక వస్తే
లైట్ ట్రెమర్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. అండ్ దెన్ 6.0 on the magnitude, it indicates moderate damage. And then 7.0 magnitude on Richter scale, it indicates a severe destruction. Sometimes Mercalli scale is also used to measure the damaged cause. ఎర్త్ ఇంటెన్సిటీని రిచర్ స్కేల్ ద్వారా మెజర్ చేస్తారు. అండ్ దెన్ జరిగిన డ్యామేజ్ ని మెర్కాలి స్కేల్ ద్వారా మెజర్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ క్యాన్ వి ప్రిడిక్ట్ ఎర్త్ క్వేక్స్? Unfortunately, accurate prediction is not possible. Scientists can identify seismic zones, but exact time and location of an earthquake cannot be predicted. So, if we see earthquake zones in India, India is divided into seismic zones based on the risk. Zone 5 indicates the highest risk. So, this can be seen in Himalayan region. And Zone 4 indicates high risk. And this can be seen in Delhi and parts of Gujarat. And Zone 3 indicates the moderate risk. And Zone 2 indicates the low risk. So, this is all about the earthquake. Hello everyone. As you all know, Civil Services Prime Time is one of its kind initiative where we are teaching the students current affairs related to the particular subject one day at a time. అంటే ఒక వారంలో జరిగిన కరెంట్ అఫైర్స్ అన్ని ఒక సబ్జెక్ట్ కి సంబంధించి మేము ఒక రోజులో చెప్తున్నాం. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ద రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నిక్. బికాస్ మీరు ప్రతి వీడియో చూసినట్టయితే ఎండ్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ప్రిలిమ్స్ చేస్తున్నాము, అలాగే ఒక క్వశ్చన్ మెయిన్స్ చేస్తాం. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ డైలీ అప్డేట్స్ అట్ 7 o'clock షార్ప్ యాజ్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ కూడా క్లిక్ చేయండి సో దట్ 7 o'clock కి మీకు ఇమీడియట్ గా నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. Now let's explore the places that made headlines in this week. We'll also decode the geography behind the headlines. The first one is Nauru. And the government of Australia, Nauru అనే Pacific island తో $267 million అంటే 2200 కోట్లకు పైగా విలువైన డిపోర్టేషన్ డీల్ సైన్ అనేది చేసింది. సో ఇక్కడ డిపోర్టేషన్ అంటే ఇఫ్ సమ్మన్ ఇస్ లివింగ్ ఇన్ అ కంట్రీ వితౌట్ లీగల్ పర్మిషన్, ద గవర్నమెంట్ క్యాన్ డిపోర్ట్ దెమ్. అంటే ఒక వ్యక్తి ఇల్లీగల్ గా ఒక దేశంలో ఉంటే ఆ వ్యక్తిని తిరిగి తన స్వదేశానికి పంపించేస్తూ ఉంటారు. సో ఆస్ట్రేలియాలో వీసా లేకుండా ఉన్న వాళ్ళని నౌరు అనే ఐలాండ్ కి పంపించారు. సో ఇఫ్ యూ సీ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది నౌరు, రిపబ్లిక్ ఆఫ్ నౌరు అనేది చిన్న ఐలాండ్ సౌత్ వెస్టర్న్ పెసిఫిక్ ఓషన్ లో ఉంటుంది. ఈక్వేటర్ కి దగ్గర ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఆస్ట్రేలియాకి ఈస్ట్ లో, సాలమన్ ఐలాండ్స్ కి నార్త్ లో లొకేట్ అయి ఉంటుంది. ఈ ఐలాండ్ మైక్రోనేషియా రీజియన్ లో ఒక పార్ట్. ఇది వరల్డ్ లో థర్డ్ స్మాలెస్ట్ కంట్రీ ఆఫ్టర్ వాటికన్ సిటీ అండ్ మొనాకో విత్ 21 square kilometers. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ పాపులేషన్ అప్రాక్సిమేట్లీ 12,000. ఈ ఐలాండ్ కి ఒఫీషియల్ క్యాపిటల్ లేదు, బట్ యారన్ డిస్ట్రిక్ట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సెంటర్. So if we see the topography of Nauru, Nauru is a raised coral atoll అంటే coral reef పైన ఏర్పడిన ద్వీపం. So the central part of the Nauru island is a phosphate rich plateau. దీనిని టాప్ సైడ్ అని కూడా పిలుస్తూ ఉంటారు, which is famous for phosphate mining. పాస్ట్ డికేడ్స్ లో నౌరు ఎకానమీ మోస్ట్లీ ఫాస్ఫేట్ ఎక్స్పోర్ట్ పైన ఆధారపడుతూ ఉంటుంది. నౌరులోని ఎత్తైన ప్రదేశం పేరు కమాండ్ రిచ్. ఇది 65 meters అబౌవ్ సీ లెవెల్ అనేది ఉంటుంది. అక్కడ వరల్డ్ వార్ 2 యొక్క బంకర్స్ కూడా ఉన్నాయి. నౌరు చుట్టూ శాండ్ బీచెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఆల్సో ఫ్రింజింగ్ కోరల్ రీఫ్స్ అంటే ఐలాండ్ ఎడ్జెస్ కి దగ్గరున్న కోరల్ రీఫ్ స్ట్రక్చర్స్. అండ్ ఇవి మెరైన్ బయోడైవర్సిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ because this helps to protect the island from coastal erosion and storm surges. Let's move on to the next place that's been making headlines is Seychelles. ఇండియన్ నేవీ యొక్క ఫస్ట్ ట్రైనింగ్ స్క్వాడ్రన్ అంటే ఐఎన్ఎస్ తిర్, ఐఎన్ఎస్ శార్దుల్ మరియు ఐసిజిఎస్ సారథి సెషెల్స్ లోని లాంగ్ రేంజ్ ట్రైనింగ్ డిప్లాయ్మెంట్ లో భాగంగా పోర్ట్ విక్టోరియాకి డాక్ అయ్యాయి. ఈ విజిట్ ద్వారా ఇండియా మరియు సెషెల్స్ మధ్య మ్యారిటైమ్ రిలేషన్ స్ట్రాంగ్ అవుతాయి. నావల్ ట్రైనీస్ కి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ కల్పిస్తుంది. డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్, జాయింట్ ట్రైనింగ్ అండ్ కల్చరల్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ మహాసాగర్ విజన్ అంటే మ్యూచువల్ అండ్ హోలిస్టిక్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఫర్ సెక్యూరిటీ అండ్ గ్రోత్ అక్రాస్ రీజియన్స్. సో ఈ మిషన్ ద్వారా ఇండియా చిన్న దేశాలతో కలిసి సెక్యూరిటీ, ట్రేడ్ మరియు డెవలప్మెంట్ లో సహకారం పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సో ఇఫ్ యు సీ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది సెషెల్స్ అనేది ఇండియన్ ఓషన్ లో ఒక చిన్న ఐలాండ్. ఇది ఆఫ్రికన్ కాంటినెంట్ కి ఈస్ట్ లో అండ్ మెడగాస్కర్ కి నార్త్ లో అండ్ ఈక్వేటర్ కి దగ్గర లొకేట్ అయి ఉంటుంది. సో ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ సెషెల్స్ ఇస్ విక్టోరియా, లొకేటెడ్ ఆన్ మాహి ఐలాండ్. ఇది గ్రెనైట్ అండ్ కోరల్ ఐలాండ్స్ కలిగి ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ ట్రాపికల్ క్లైమేట్ అండ్ మాన్సూన్ విండ్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ రెయిన్ఫాల్.
and it is also ideal for tourism, fishing, and biodiversity. Let's explore the next region that caused global attention towards Sudan. సుడాన్లోని తారాసిన్ అనే మౌంటైన్ విలేజ్ హెవీ రెయిన్స్ వల్ల ల్యాండ్ స్లిప్ అయింది. ఈ ల్యాండ్ స్లిప్ వలన మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది విలేజ్ మట్టిలో కలిసిపోయింది. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఇన్ టు ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది సుడాన్ ఈజ్ ఇన్ నార్త్ ఈస్ట్ ఆఫ్రికా. ఇది ఈజిప్ట్ కి సౌత్ లో రెడ్ సీ కి దగ్గరగా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఇట్ బార్డర్స్ విత్ ఈజిప్ట్, లిబియా, చద్, సెంట్రల్ ఆఫ్రికన్ రిపబ్లిక్, సౌత్ సుడాన్, ఇథియోపియా అండ్ ఇట్రియా. The capital of Sudan is Khartoum. Sudan is the third largest country. South Sudan అనే దేశం 2011 జూలై 9న సుడాన్ నుంచి విడిపోయింది. ఇండిపెండెన్స్ కోసం రిఫరెండింగ్ అనే ఓటింగ్ జరిగింది. దాదాపు 97 ప్రజలు స్వాతంత్ర దేశంగా ఏర్పడాలని ఓట్ చేశారు. సో ఇఫ్ యూ సీ ద టోపోగ్రఫీ ఆఫ్ నార్త్ సుడాన్, ఈ రీజియన్ మోస్ట్లీ ఒక డెజర్ట్ రీజియన్ లా ఉంటుంది. నూబియన్ డెజర్ట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఈస్ట్ ఆఫ్ ద నైల్ రివర్. లిబియన్ డెజర్ట్ ఈస్ లొకేటెడ్ వెస్ట్ ఆఫ్ ద నైల్ రివర్. సెంట్రల్ సుడాన్ లో నైల్ వ్యాలీ ఉంటుంది. నైల్ రివర్ వల్ల ఈ ఏరియా ఫర్టైల్ గా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ అగ్రికల్చర్ కి కూడా ఈ ఏరియా చాలా సూటబుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ఖర్తూమ్ సిటీ విచ్ ఇస్ అ క్యాపిటల్ సిటీ ఆఫ్ సుడాన్ ఈ రీజన్ లోనే ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ ద వెస్టర్న్ సుడాన్, ఈ రీజన్ లో వాల్కనిక్ మౌంటైన్స్ ఉంటాయి, ముఖ్యంగా జబెల్ మారా ఏరియాలో. ఇది వాల్కనిక్ ఒరిజిన్ కలిగిన మౌంటైన్ రేంజ్. ల్యాండ్ స్లైడ్స్, హెవీ రెయిన్ఫాల్ వల్ల ఈ ప్రాంతం న్యూస్ లో ఉంటుంది. అండ్ దెన్ లాస్ట్లీ సదర్న్ సుడాన్, ఈ ఏరియాలో సవన్నాస్, స్వామ్స్ అండ్ ట్రాపికల్ ఫారెస్ట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రిచ్ ఇన్ రెయిన్ఫాల్ అండ్ బయోడైవర్సిటీ. సో 2011 లో సుడాన్ నుంచి సౌత్ సుడాన్ అనే కంట్రీ విడిపోయింది. అండ్ ఇఫ్ యూ కంటిన్యూ టువర్డ్స్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది సుడాన్, నైల్ రివర్ ఈస్ ద లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ సుడాన్. White Nile and Blue Nile meet at Khartoum, which is a capital city of Sudan. So it has rich mineral deposits such as petroleum, gold, copper, iron ore, chromium and zinc. Let's now discuss another strategically important location toward Lipu Lake Pass. Nepal has once again raised its claims over Lipu Lake Pass. ఇది ఇండియా చైనా బార్డర్ దగ్గర ఉన్న ఒక స్ట్రాటజిక్ హిమాలయన్ ట్రేడ్ రూట్. ఇండియా చైనా మధ్య లిపులేక్ ట్రేడ్ రూట్ రీఓపెన్ చేయడం ద్వారా నేపాల్ స్ట్రాంగ్ ఆబ్జెక్షన్ చేసింది. నేపాల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కేపీ శర్మ ఓలీ personally raised this issue with Chinese President Xi Jinping during the Shanghai Cooperation Organization 2025. But China ఒక న్యూట్రల్ స్టాండ్ అనేది తీసుకుంది. So it responded that the Lipu Lake is a bilateral issue between the India and Nepal. ఇండియా, నేపాల్, చైనా ట్రై జంక్షన్ వద్ద ఉన్న ఒక హై ఆల్టిట్యూడ్ హిమాలయన్ పాస్. ఇది ఉత్తరాఖండ్ అంటే ఇండియాలోని కుమావన్ హిమాలయన్ రీజియన్ లో, అండ్ దెన్ నేపాల్లో, అండ్ దెన్ టిబెట్ అంటే చైనా మధ్య ఉంది. వింటర్ మంత్ సచ్ as నవంబర్ టు ఏప్రిల్ లో హెవీ స్నోఫాల్ వల్ల ఈ ట్రేడ్ రూట్ అనేది క్లోజ్ అవుతుంది. స్టీప్ స్లోప్స్, రాకీ ఎడ్జెస్ అండ్ గ్లేషియస్ వ్యాలీస్ వల్ల ఈ ట్రేడ్ రూట్ అనేది ఛాలెంజింగ్ గా మారుతుంది. సో ఇట్ సర్వ్స్ as key location for Kailash Mansarovar, and Hindu pilgrims use this route to reach Mount Kailash and Lake Mansarovar. And this pass also serves as border trade and military surveillance. India constructed a trade for Kailash Mansarovar Yatra pilgrims. So if we see the historical background, బ్రిటిష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ మరియు కింగ్డమ్ ఆఫ్ నేపాల్ మధ్య 1816 లో ఒక ట్రీటీ జరిగింది. ఈ ట్రీటీ ప్రకారం కాళీ రివర్ అంటే మహాకాళీ రివర్ వాస్ ఫిక్స్డ్ యాజ్ నేపాల్స్ వెస్టర్న్ బౌండరీ. కానీ నేపాల్ కాళీ రివర్ ఒరిజిన్ అయిన లింపియాదురాని వెస్టర్న్ బౌండరీగా కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది. ఇదే కాకుండా కాలాపాని, లింపియాదురా అన్ని మహాకాళీ రివర్ ఈస్ట్ సైడ్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవి నేపాల్ టెరిటరీ అని క్లెయిమ్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. హవెవర్, ఇండియా ఐడెంటిఫైస్ కాలాపాని స్ట్రీమ్ యాజ్ అ సోర్స్ ఆఫ్ కాళీ రివర్. Based on that, India claims the region as part of Pittorgarh district of Uttarakhand. 1962 India-China war సమయంలో ఇండియా స్టేషన్ ట్రూప్స్ ఇన్ కాలాపాని వ్యాలీ ఫర్ స్ట్రాటజిక్ మానిటరింగ్. అప్పటి నుంచి ఇండియా తన మిలిటరీ ప్రెజెన్స్ ని లిపు లేక్ లో మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. ఇండియా ఆల్సో బిల్ట్ అ రోడ్ టు లిపు లేక్ ఫర్ పిలిగ్రిమేజ్ అండ్ ట్రేడ్, which is objected by Nepal in 2020. May 2020 లో నేపాల్ పార్లమెంట్ న్యూ పొలిటికల్ మ్యాప్ ని పాస్ చేసింది. ఇందులో లిపు లేక్, కాలాపాని, లింపియాదురాని నేపాల్లో భాగంగా చూపించారు. కానీ ఇండియా ఆర్టిఫిషియల్ ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ క్లెయిమ్స్ అని రిజెక్ట్ చేసింది.
So this is the historical background of Lipu Lake Pass. I hope you have understood the background of this issue. Next on our map, we head to the Mauritius. Mauritius Prime Minister Dr. Naveen Chandra Rangmoolam సెప్టెంబర్ 9 నుంచి 16 వరకు ఇండియాకి విజిట్ చేయబోతున్నారు. ఇది ఆయన ప్రెజెంట్ టెన్యూర్ లో ఇండియాకి మొట్టమొదటి బైలేటరల్ విజిట్. సో ఈ విజిట్ లో భాగంగా ఢిల్లీలోని ప్రెసిడెంట్ ద్రౌపది ముర్ము అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ శ్రీ నరేంద్ర మోడీతో బైలేటరల్ డిస్కషన్స్ జరుగుతాయి. అండ్ దెన్ వారణాసిలో సెప్టెంబర్ 11న సమావేశమై అయోధ్య కూడా సందర్శిస్తారు. And then he'll also make a spiritual visit to Tirupati. So if we see the location of the Mauritius అనేది ఇండియన్ ఓషన్ లో ఒక చిన్న స్మాల్ ఐలాండ్ నేషన్. ఇది ఆఫ్రికాస్ సౌత్ ఈస్ట్ కోస్ట్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది. మెడగాస్కర్ కి ఈస్ట్ లో అండ్ రీయూనియన్ ఐలాండ్ కి సౌత్ వెస్ట్ లో ఉంటుంది. Capital of Mauritius is Port Louis, which is famous for Cowden waterfront and Mocha mountain range. Mauritius is a volcanic island. 10 million years క్రితం అండర్ సీ వాల్కెనిక్ ఎరప్షన్స్ వల్ల ఏర్పడింది అండ్ లేయర్ బై లేయర్ బిల్డ్ అయి గ్రాడ్యువల్ గా అబౌవ్ సీ లెవెల్ కి వచ్చింది. ఇక్కడ టెరైన్ అనేది మోస్ట్లీ మౌంటేనియస్ అండ్ హిల్లీ రీజన్స్ గా ఉంటుంది. And it also has a central plateau which receives more rainfall and has milder temperatures. Majority of the populations live here. Mauritius is surrounded by coral reefs, creating a shallow lagoons. Coral reefs protect the island from coastal erosion and support marine biodiversity. Mauritius అనేది ఇండియన్ ఓషన్ లో ఉన్న ఒక చిన్న డ్రీమ్ డెస్టినేషన్. బీచెస్, వాటర్ ఫాల్స్, వైల్డ్ లైఫ్ పార్క్స్ అండ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ తో ఇది ఒక రిలాక్సేషన్ మరియు అడ్వెంచర్ రెండిటికి ఇట్ ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ టూరిస్ట్ స్పాట్. Let's move on to the next topic that's been making headlines, that is Taiwan Strait. సెప్టెంబర్ 6, 2025 న కెనడియన్ మరియు ఆస్ట్రేలియన్ వార్షిప్స్ తైవాన్ స్ట్రెయిట్ లోకి ప్రవేశించాయి. చైనా మిలిటరీ వారిని ఫాలో చేసి వార్న్ చేసింది. ఇది ఒక ప్రొవొకేషన్ అటెంప్ట్ అని విమర్శించింది. కెనడా అండ్ ఆస్ట్రేలియా మాత్రం ఇంటర్నేషనల్ లా ప్రకారం సీల్ చేశామని అంటున్నారు. సో ఇక్కడ తైవాన్ స్ట్రెయిట్ ఈజ్ అ జియోలాజికల్ ఫ్లాష్ పాయింట్. తైవాన్ ఈజ్ అ సెల్ఫ్ గవర్నింగ్ డెమోక్రసీ బట్ చైనా క్లెయిమ్స్ యాజ్ ఇట్స్ ఓన్. China has increased military pressure on Taiwan in recent years. So if we look towards location of a Taiwan Strait అనేది మెయిన్లాండ్ చైనా మరియు తైవాన్ ఐలాండ్ మధ్య ఉన్న నారో సీ ప్యాసేజ్. ఇది ఈస్ట్ చైనా సీ మరియు సౌత్ చైనా సీని కనెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే పెసిఫిక్ ఓషన్ కి గేట్ వే లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఫూజియన్ ప్రావిన్స్ అంటే చైనా నుండి తైవాన్ వరకు విస్తరిస్తూ ఉంటుంది. తైవాన్ స్ట్రెయిట్ లో స్ట్రాంగ్ విండ్స్, రఫ్ వాటర్స్ మరియు ఫ్రీక్వెంట్ టైఫూన్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో నావిగేషన్ కి ఇది ఒక ఛాలెంజింగ్ రీజియన్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అ గ్లోబల్ షిప్పింగ్ రూట్ అండ్ మారిటైమ్ ట్రేడ్. తైవాన్ స్ట్రెయిట్ చుట్టూ చైనా మరియు తైవాన్ మిలిటరీ ప్రెజెన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యాస్ అ రిచ్ మెరైన్ డైవర్సిటీ విచ్ సర్వ్స్ as livelihood source for the Taiwan fishermen. Let's explore the next region that's caught global attention towards Malacca Strait. September 4th na Prime Minister Narendra Modi and Singapore Prime Minister Lawrence Wong bilateral meeting లో స్పేస్ మరియు షిప్పింగ్ లో కోఆపరేషన్ పెంచాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. శాటిలైట్ లాంచెస్, స్మార్ట్ పోర్ట్స్, గ్రీన్ షిప్పింగ్ కారిడార్స్ వంటి ఫ్యూచరిస్టిక్ గోల్స్ తో బైలేటరల్ రిలేషన్షిప్ నెక్స్ట్ లెవెల్ కి తీసుకెళ్లే రోడ్ మ్యాప్ అనేది ఫైనలైజ్ చేశారు. సో ఇప్పటి వరకు ఇండియా ద్వారా 20+ సింగపూర్ మేడ్ శాటిలైట్స్ అనేవి లాంచ్ అయ్యాయి. సో ఇఫ్ యు లుక్ ఇన్ టు ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది మలక్కా స్ట్రెయిట్ అనేది మాలయ్ పెనిన్సులా విచ్ ఈస్ మలేషియా అండ్ థైలాండ్ అండ్ సుమత్రా ఐలాండ్ విచ్ ఈస్ ఇండోనేషియా వీటి మధ్య ఉన్న ఒక నారో సీ ప్యాసేజ్. ఈ స్ట్రెయిట్ ఇండియన్ ఓషన్ ని అండ్ పెసిఫిక్ ఓషన్ లోని సౌత్ చైనా సీతో కనెక్ట్ చేస్తుంది. మలక్కా స్ట్రెయిట్ ఈస్ ద షార్టెస్ట్ సీ రూట్ బిట్వీన్ Middle East and East Asia, serving as global trade route. Approximately 60% of the global maritime trade passes through this strait. China, Japan, South Korea receive most of their oil imports via this route. So this strait is a critical choke point for global energy flow. Any disruption here affects global oil prices and shipping cost. This strait is very shallow. So navigation lo ee strait chala challenging ga, especially it is challenging for a large oil tankers. As strategic interest, India's Andaman and Nicobar Command monitors this region. So this is all about Malacca Strait. In this video, we'll also include 5 previous years question along with one mains question. You can pause the video before the question and try to attempt the answer. The first question is,
Consider the following statements. So the first statement says, in a seismograph, P waves are recorded earlier than S waves. And then second statement says, in P waves, the individual particles vibrate to and fro in the direction of waves propagation, whereas in S waves, the particle vibrate up and down at right angles to the direction of wave propagation. So given which of the statement given above is or are correct. So here option C is the right answer. P waves, the primary waves, travel faster and are recorded first in a seismograph. In P waves, particles vibrate parallel to wave direction, while in S waves, that is secondary waves, particle vibrate perpendicular to wave direction. Okay, moving on to the next question. With reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following fall under the conservation agriculture? So the first statement says avoiding the monoculture practices, and the second one is adopting minimum tillage, and the third one is avoiding the cultivation of plantation crops, and the fourth statement is using crop residues to cover soil surface, and the fifth statement is adopting spatial and temporal crop sequencing and crop rotations. So which of the statements above is or are correct? So option A is 1, 3 and 4. Option 2 is 2, 3, 4 and 5. Option C is 2, 4 and 5. And option D is 1, 2, 3 and 5. So here option C is the right answer. Conservation agriculture focuses on minimum soil disturbance, maintaining soil cover with crop residues and diverse crop rotations. Avoiding plantation crops or monoculture is not a core principle of conservation agriculture. Right? Moving on to the next question. On 21st June, the sun, so given options, option A does not set below the horizon at the Arctic Circle, and option B does not set below the horizon at the Antarctic Circle, and option C shines vertically overhead at noon on the equator, and option D shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn. So here option A is the right answer. On 21st June, which is the summer solstice in northern hemisphere, the sun remains visible for 24 hours at the Arctic Circle. This marks the longest day of the year there, while the Antarctic Circle experiences polar night. Okay. The next question is, consider the following statements. So the first statement is the Mangalyaan launched by ISRO, and the second statement, it is also called as Mars Orbiter mission. And the third statement is made India the second country to have spacecraft orbit on the Mars after USA. And the fourth statement is made India the only country to be successful in making its spacecraft orbit to the Mars in its very first attempt. Which of the statement given above is or are correct? So here option D is the right answer. Mangalyaan launched by ISRO is officially called the Mars Orbiter mission. It made India the first Asian country and second after the USA to orbit Mars successfully. However, Europe has succeeded earlier than India. Moving on to the next question. Between India and East India, the navigation time and distance can be greatly reduced by which of the following? Option A is deepening the Malacca Straits between Malaysia and Indonesia. And the second statement is opening a new canal between the Gulf of Siam and the Andaman Sea. Which of the statements given above is or are correct? So here option B is the right answer. Opening a canal across the Kra Isthmus between Gulf of Siam and Andaman Sea would create a shortcut, significantly reducing the navigational time and distance between the India and East Asia. So deepening the Malacca Strait improves capacity but does not shorten the route. So here given the mains question is discuss about the vulnerability of India to earthquake related hazards. Give an example including the salient features of major disasters caused by earthquakes in different parts of India during the last 3 decades. In the introduction, you can write the definition of an earthquake or recent current affairs related to it. And in the body of an answer, you can write the vulnerability of India to earthquake related hazards such as high demographic statistics, inadequate resources for mitigation actions, and lack of political will in development and planning actions, and then aged infrastructure. And also mention major disasters caused by earthquakes such as 2004 Indian Ocean tsunami, an earthquake in Kashmir which recorded 7.6 on the magnitude.
So in conclusion, you can mention that there is long-term planning to reduce the seismic waves. So this is all about the mains question, and also send your answers to response@civiccenter.in. We will be evaluating your answers as well. I hope you have understood all the topics, and every week we will be discussing the current affairs relating the geography and also places which are in news. So let's wind up. Thank you and Jai Hind. Civic Center IAS is offering Telangana Group 1 Prelims cum Mains classes as well as Andhra Pradesh Group 1 Prelims cum Mains classes in English medium for a period of 8 to 10 months. This also covers the complete NCERT textbooks and statewide textbooks. So what are you waiting for? Learn through reverse engineering technique today. Admissions are in progress. Join now. Visit our website. Thank you.